हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू अनदर ब्लॉग सो मुझे आसती कि चा पीवा लगे मैंने देखिपे मो पछरे के पूरा धुआं धुआं हो जाइए पूरा मैंने एबेठू ही फॉग स्टार्ट है तो राति सारा तो अवस्था ठीक रही मु चलची आमर कॉलोनी भितर ही म्यूजिक चलची पिला एपार्टमेंट रे सब आसली चा पीली जे किंतु चा नेबी बोली भाविली रूम रे बनई पीवा लगे एठी मिललानी इलायची वाला चा जाऊँ आ गोटे शॉप को भल खाऊनी तथापि स्टेबिलाईजेशन नहीं मो फोन रे हलुची तो नहीं आसी चार सामान पूरा अध किलो चीनी गोटे 10 टंकिया पैकेट आनली मुझे इलायची खोजुली हूँ चापत्ती मिललानी आउ चीनी आनली अदा आनली आनली कौन आनली आनी खाली चार क्षीर गोटे नहीं आसली भाई ये तो बाण फाण किए फुटलानी भाई से दीपावली मानुंट विदाउट रिजन किसी गोटे रिजन थी से बाण फुटाऊँ से मुझे पहुँच जाइए मो अपार्टमेंट रे बाबू जाइए डिनर करा लगी ये कौन आज मो डिनर पूरा हल्का खाइबी बनैबी अच्छी कभी फबी देखना आलू देखना अच्छी मैगी चा बनैबी बस हो सो रूम रे पहुँच जाइए तो कौन तो मो रूम एमती बस देखा गोटे आवाज है ना ये देखा तो गोटे प्रॉपर ब्लॉग बन पारुनी से माने निजको भी खराब लगुच माने ना मु ठीक से माने कही पारुची ना ठीक से एडिट करि पारुची ना ठीक से टाइम रे अपलोड करि पारुची माने सेटा माने सबुठ गोटे ड्रबैक मो पाई माने चैनल ग्रोथ होबार सो किसी तो गोटे करने पड़ो मत चैनल भल से वीडियो बनवाई पड़ो प्लस तार वॉइस ओवर प्लस एडिटिंग भी आ ठीक टाइम भी माने पंक्चुअलिटी नहीं मोर माने जो प्रॉमिस करी जे डेली ब्लॉग करी जहाँ करूँ देखी बोली किसी भी ठीक से हो पारनी टू बैड कि जिते माने मु कॉलेज जी माने शुक्रवार तो जो कॉलेज जी डेली तो कंटेंट तो बहुत बढ़िया मिल मत मुझे जानची दबे कि वीडियो अपलोड हम प्रत्येक दिन राति एडिट करके अपलोड करदेवी मॉर्निंग मोर 9टार क्लासेस स्टार्ट हो 9टारू 5टा ठीक अच्छे आउ मोर रिजल्ट भी आसी जाइए जहाँ हो पास हो थैंक गॉड एक्चुअली माने थैंक गॉड एक्चुअली कौन पाई ना माने जोटा फास्ट जनवरी थी एग्जामटा जाओ से माने मु जस्ट पास हो गोटे 448 बोले गोटे थी टीचिंग लर्निंग से पास हो सब बड़ कथा सब बेस्ट मत प्रैक्टिकल भल मिली मत मार्क्स आउ एक्चुअली फोकस ही प्रैक्टिकल करूली बोली से प्रैक्टिकल भल मार्क मिली थ्योरी जदि मुझे भल करता तो मे भी थ्योरी भी बहुत भल मिलता था सबुठ मत भल मार्क्स मिली जदि थ्योरी मुझे कहबी तो मत मिली CDP माने चाइल्ड डेवलपमेंट रे से भल मिली आ मैथमेटिक्स मोर पेडागोजी जेटा जोटा कि मोर माने एक्चुअली चाहे मुझे टीचर हाँपाई से भल मार्क्स
ସାଇନ୍ସରେ 54 ପାଖାପାଖି ଅଛି, 52 54। ଆଉ ଆଉ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ମାନେ ଏଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ମୋର ମାର୍କିଂ କରିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ସେମିତି ହିଁ ମାର୍କିଂ କରେ, ସେମିତି ହିଁ ଆସେ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଲେଖା ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମାର୍କ ମିଳିଛି। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚିଟ୍ କରିକିନା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲି, ଯାହା ୱିଦାଉଟ୍ ଚିଟ୍, ମାନେ କାହାର କିଛି ହେଲ୍ପ ନ ନେଇକିନା ଅନେଷ୍ଟି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିନା 60% ଆଣିଛି, ସେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ 60% ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବି, ମାନେ ବେଟର୍, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଜଣା ନଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ବୁଝି ଆସୁଛି ମୋତେ ଯେ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ସିଏରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତ ଛାଡ଼, ସେଇଟା ମୋତେ ତ ବୋନସ୍ ମିଳିଗଲା, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ 5 ମାର୍କ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦିନ ଥିଲା, ସେଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଦେଖିକି ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ବି ମାନେ ମାର୍କ ସେମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ 0 ଲେକ୍ଚର୍ ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ କି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିକି ବସିବ ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ମାନେ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ସବୁଥିରେ 100%, ମାନେ 100% ନଥିଲା, କିଛିଟାରେ 90 ଥିଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବୋନସ୍ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ମୋର 100% ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁଥିରେ 5 ମାର୍କ ମିଳିଛି। ତ 8ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, 8 5 40 ମାର୍କ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲ୍ପିର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କି ଯିଏ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ ତା ପାଇଁ ମାନେ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ବି ହେଇଯାଉଥିବ, ସେ 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବି ସେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ 5 ମାର୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ରେଗୁଲାର ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଯଦି ବି କରିଦେଲ କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ପରେ ବି ଛୁଟି ମାରିପାରିବ, କାରଣ ବୋନସ୍ ତ ମିଳିଯିବ ନା, 10%ର ବୋନସ୍ ମିଳିଯାଏ ଭାଇ। ତ ଭାବୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପୁରା ଭଲସେ ଲଗେଇବି କ୍ଲାସ୍, ହୋପଫୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ତ ଯଦି ମଝିରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ଟିକେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଘରେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟରଟା ଟିକେ ଭଲସେ କରିବା, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ମୋର 70% ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ନିଜର ଭୁଲ ମାନେ ନିଜର କିଛିଟା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ହେଇଛି 62%। 70% ହେଇଥିଲେ ଆଗ ସେମିଷ୍ଟର ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକା କରିକିନା ଟିକେ ଏଭରେଜ୍ 75 ରଖିଲେ ହିଁ ଚଳିବ। ବିଏଡ଼୍ରେ ବି ସେମିତି କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତିନି କେଉଁଠି ବି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ମିନିମମ୍ଟା 60%, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ବି ତୁମେ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର, ସିଟେଟ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଓଟେଟ୍ ହେଉ, ମାନେ OTET, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ OSTT ଯେଉଁଟାକି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ସେଇ ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର ବାସ୍। ଆଉ ତାପରେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଯେମିତି ବାହାରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ତ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ମାନେ ଏଇସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି କଲେ ଯାଇକି ହିଁ ମାନେ ଘରେ ଟିକେ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସେମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକିନା, ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ବହୁତ ସାରା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଚାଲ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ବେଶୀ ଗପି ଦେଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଗପୁଥିବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ମନର କଥା, ମାନେ ମୋର ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ବି ମାନେ ମୋର LPU ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କ'ଣ କରିବା। ତ
ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଲାଗିନା 19 ଜାନୁଆରୀଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି 19 ଜାନୁଆରୀ ମାନେ 20 ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ସି ୟୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ